اسلام میں رتبے اور احترام کے لحاظ سے مسجد الحرام اور مسجد نبوی بالترتیب دنیا کی دو سب سے بڑی مساجد ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کی دین اسلام کے ساتھ عقیدت کا ادنا سا اظہار، دنیا کی تیسری اور پاکستان کی سب سے بڑی جامع مسجد اب تکمیل کی جانب گامزن ہے۔ بحریہ ٹاؤن اپنے مختلف پروجیکٹس میں مونیومنٹس اور بے مثال مساجد کی تعمیر میں مصروف عمل ہے، اور بحریہ ٹاؤن لاہور میں دنیا کی 7ویں سب سے بڑی جامع مسجد بھی اپنے فن تعمیر اور خوبصورتی میں یکتا ہے، اور اسے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی اسلامی تہذیب کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اپنی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بحریہ ٹاؤن کراچی میں 200 ایکڑ اراضی پر محیط 8 لاکھ نمازیوں کی گنجائش کے ساتھ دنیا کی تیسری سب سے بڑی جامع مسجد کی تعمیر تیزی سے جاری ہے۔ ایک لینڈ مارک، سمبل آف آئیڈینٹی چاہیے تھا جس سے پہچانا جائے اور ویژولی اس کی کمانڈ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو، کوئی چیز نظر آئے کہ یہ پاکستان کے اندر ایک مونومنٹ ہے۔ اسلامی فن تعمیر کا یہ شاہکار نہ صرف پاکستان بلکہ پوری مسلم امہ کے لیے اتحاد اور دین کے ساتھ محبت کی علامت کے طور پہ ابھرے گا، اور 16 لاکھ اسکوائر فٹ کنسٹرکٹڈ ایریا کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کانکریٹ سٹرکچر ہوگا۔ 2015 میں شروع کیا جانے والا یہ فقیر المثال تعمیری منصوبہ اب تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن ہے، اور اسے 2017 تک بہت قلیل مدت میں انشاءاللہ مکمل کر لیا جائے گا۔ گرینڈ جامع مسجد کا سنگ بنیاد بحریہ ٹاؤن کراچی کے معمر ترین بزرگ ملازم نوشیروان بابا نے رکھا، جنہیں تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہم گریڈر آپریٹر تھے، بحریہ میں ہمارا 2 سال پورا نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے بلایا تو بولا بات یہ ہے کہ صبح تم نے گرینڈ مسجد جامع گرینڈ مسجد کا افتتاح کرنا ہے۔ بہترین ٹیم، لامحدود وسائل اور پیشہ ورانہ مہارت کے بلند ترین معیار کے ساتھ کنسٹرکشن اور فنشنگ کا کام بیک وقت جاری ہے۔ گرینڈ جامع مسجد کے لیے بحریہ ٹاؤن کراچی کی مرکزی جناح کمرشل ایونیو پر واقع 60 فٹ بلند 200 ایکڑ کے وسیع رقبے کا انتخاب کیا گیا، تاکہ گرینڈ جامع مسجد اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ بحریہ ٹاؤن کراچی کے تمام رہائشیوں کے لیے عبادت کے ساتھ ساتھ مرکز نگاہ بھی رہے۔ مسجد کی تعمیر میں زمین اور نیچرل کانٹورز کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ مسجد اگر باہر سے آپ دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ مسجد نے گرو کرا ہے، نیچرل کنٹور کو بگاڑا نہیں کیا۔ یونیک تو ایک اس کی سکیل ہے، گرینڈیور جو اس کا سائز ہے، اٹ از ناٹ اونلی the largest in Pakistan, it is the 3rd largest in the world۔ گرینڈ جامع مسجد کی تعمیر کے لیے بحریہ ٹاؤن نے اپنے بہترین وسائل بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کے صف اول کے انجینئرز اور آرکیٹیکٹس کی خدمات حاصل کی ہیں۔ ہزاروں تعمیراتی ماہرین کی شمولیت کے باوجود بحریہ ٹاؤن کراچی گرینڈ جامع مسجد کی تعمیر کسی چیلنج سے کم نہیں۔ تو ریئلی اٹس اے چیلنجنگ جاب، اور اس طرح کے اسٹرکچرز دنیا میں بہت سارے ہوئے ہوں گے، لیکن ان ہاؤس کام کرنا اس طرح کی ڈیٹیلنگ کے ساتھ آسان نہیں ہے۔ مسجد میں ہوا اور آواز کی قدرتی فراہمی اور ترسیل کے لیے مختلف سائزز کی تقریباً 500 محرابیں اور 42 فٹ سے 150 فٹ تک 150 گنبد تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ روایت کے برعکس مسجد میں 350 فٹ بلند ایک مرکزی مینار ہے، انفرادیت کا شاہکار۔ یہ مینار بحریہ ٹاؤن کراچی کی ویژول آئیڈینٹی ہے۔ مسجد کی تعمیر میں ماڈرن کنسٹرکشن ٹیکنیکس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ مسجد کی محرابیں اور گنبد فیبریکیشن کے بعد کرینز کے ذریعے نصب کیے جاتے ہیں۔ 16 لاکھ اسکوائر فٹ پر محیط اس عظیم الشان تعمیری منصوبے کے لیے درکار تعمیری مٹیریل کی فراہمی آسان نہ تھی۔ یہ اتنی بڑی مسجد ہے، 15 لاکھ اسکوائر فٹ کے ماربل صرف ہم استعمال کر رہے ہیں۔ پاسبل نہیں ہے کہ لوکل مارکیٹ اسے پرووائڈ کرے، کسی کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ تو پھر بحریہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم خود لگائیں اپنی فیکٹری۔ 23 قسم کی مشینیں لگائی گئی ہیں جو کہ ریکارڈ ہے۔
मस्जिद के 20 फुट ऊंचे 5 दाखिली दरवाजे अपनी खूबसूरती और वजाहत में मुगल फन तामीर की याद दिलाते हैं। ये मस्जिद आने वाली सदियों के लिए एक लैंडमार्क साबित होगी और यही वजह है कि इस तरह की कसरत इस्तेमाल इमारत की पायदारी और मजबूती को मद्देनजर रखते हुए मकामी, देरपा और कुदरती मटेरियल इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें लसबेला और उससे मुल्हिका इलाकों से हासिल किए गए 12 मुख्तलिफ इकसाम के कुदरती पत्थर और टाइल्स का इस्तेमाल रिवायती तरीके से किया जा रहा है। बहरिया टाउन ने लाहौर जामा मस्जिद की तामीर में इलाकाई रंग, मुल्तानी टाइल्स और लाल ईंटों का इस्तेमाल किया। बिल्कुल इसी तरह कराची ग्रैंड जामा मस्जिद में भी सिंध के इलाकाई रंग, तहजीब और यहाँ के कुदरती वसाइल को बरोए कार लाया गया है। मस्जिद में 3 लेवल हैं, जिसमें पहले लेवल पे बेसमेंट है हमारे पास। बेसमेंट के ऊपर मेन हमारा फ्लोर है जिस पर अभी हम खड़े हैं, और इससे ऊपर अगर आप जाओगे तो कोई 80 फुट हाइट के ऊपर कॉर्बल्स हैं, जो ये आपको पीछे जाइंट स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। इस कॉर्बल के ऊपर एक स्टील स्ट्रक्चर आ रहा है जो डोम बनेगा और उसकी हाइट कोई टोटल 150 फुट के करीब बन जाएगी। इस्लामी फन तामीर के मुताबिक बहरिया टाउन ग्रैंड जामा मस्जिद के वस्त में एक वसी मरकजी कोर्टयार्ड है। कोर्टयार्ड में फूलों, पौधों और फवारों की मौजूदगी मस्जिद के माहौल को दीदाजेब और खुशगवार बनाती है। मरकजी कोर्टयार्ड के दोनों जानिब मेहराबों और गुंबदों से ढकी खूबसूरत राहदारियां हैं, जो मस्जिद के मरकजी हॉल तक जाती है। मस्जिद के मरकजी एयर कंडीशन हॉल में 40,000 नमाजियों की गुंजाइश होगी और बैरूनी दालान में तकरीबन 8 लाख नमाजी एक खूबसूरत माहौल में नमाज अदा करेंगे। ग्रैंड जामा मस्जिद बहरिया टाउन कराची में बेहतरीन काशिकारी, मोज़ेक वर्क, संग तराशी और शीशे और लकड़ी का काम रिवायती मुगल और सिंधी तर्ज पर किया जा रहा है। मस्जिद के इंटीरियर में सिंधी तहजीब के साथ समरकंद, बुखारा और मुगल फन तामीर की झलक वाज़ेह होगी। हमने नेचुरल मटेरियल इस्तेमाल किए हैं, जैसे मार्बल है एक्सटीरियर में, और इंटीरियर में भी ज़्यादातर स्टोन का यूज़ है। इसके अलावा टाइल्स का यूज़ किया है, थोड़ी मॉडर्न फीलिंग देती है। एक ये जो कैलीग्राफी है कुफिक, इस मस्जिद में हमने कुफिक का खासा इस्तेमाल किया है। आई बिलीव हज़रत अली का अपना खत था। मुआशरे में मस्जिद के तारीखी किरदार की बहाली के लिए पाकिस्तान में पहली बार ग्रैंड जामा मस्जिद प्रोजेक्ट में एक मुल्हिका इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर का कयाम भी अमल में लाया जा रहा है। बैनुल अक़वामी मयार के इस कम्युनिटी सेंटर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी, 5 लाख कुतुब पर मुश्तमिल लाइब्रेरी, 2 लाख स्क्वायर फीट एरिया पर मुहित इस्लामिक म्यूजियम, जदीद लेबोरेटरीज, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक और 700 सीट्स पर मुश्तमिल जदीद ऑडियो विजुअल सहूलियात से आरास्ता एक ऑडिटोरियम भी तामीर किया जा रहा है। इस्लामी तदरीस के साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांस स्टडीज़ ऑफ द इंफॉर्मेशन एज, उनको और इस्लामिक स्टडीज़ को दोनों को जोड़ के ऐसे स्टूडेंट्स प्रोड्यूस किए जाए जिनका नॉलेज इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लामिक रिसर्च में हो। बहरिया टाउन ग्रैंड जामा मस्जिद का इफ्तिताह इंशाअल्लाह 2017 में इमाम काबा अपने दस्ते मुबारक से करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक, आइकॉनिक, सिंबॉलिक चीज़ बहरिया ने दी है और इसको हमेशा रहती दुनिया तक इसको याद रखा जाएगा। इस्लामी मुआशरे में मस्जिद का बड़ा अहम रोल है। हमें भी चाहिए कि हम अपने इस इस्लामी मुआशरे में अपनी मसाजिद को आबाद करें, अल्लाह ताला के ज़िक्र से आबाद करें, अल्लाह ताला की इबादत से आबाद करें। बहरिया टाउन ग्रैंड जामा मस्जिद इस्लामी इक़दार, रूहानियत और दीन की मोहब्बत से सरशार दिलों की जानिब से मुस्लिम उम्मा के लिए एक तोहफा है। ये अलामत है एक इस्लामी तालीमात की रोशनी में परवान चढ़ने वाले अखुवत, भाईचारे और मोहब्बत से सरशार मुआशरे की, और शान है बहरिया टाउन कराची की, शान है पाकिस्तान की।